ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 ፎርስ ኤንድ ኒውተንስ ሎው ኦፍ ሞሽን የሚለው ምዕራፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ዩኒት ፓርት 1 ከዚህ ቀደም ማቅረብ ይታወቃል። አሁን ደግሞ ፓርት 2 ከፍሪክሽናል ፎርስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለውን አቀርብላችኋለሁ ማለት ነው። ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ዕለት ትምህርት እገባለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቶፒክ እንግዲህ ፍሪክሽናል ፎርስ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ what causes friction? What causes friction? So friction means it's a force we experience every single day. ሁሌ በአወር ዴይሊ ላይፍ ላይ ያለ ፎርስ ነው እንግዲህ ፍሪክሽን የምንለው ነገር ማለት ነው። So without friction even a simple of action like walk would be impossible. ፍሪክሽን ከሌለ መጓዝ ራሱ አንሄድም፣ ወክ ማድረግ ራሱ አንችልም። ኦኬ friction occurs whenever two solids rub against each other. ስለዚህ ፍሪክሽን ሊኖር የሚችለው ደግሞ ሁለት ቦዲዎች ሊኖሩ ይገባል ግዴታ ማለት ነው። So በሁለት ሶሊድ ቦዲዎች መካከል የሚደረግ ተግባራ ነው which is called friction የምንለው ማለት ነው። So it is a contact force and it always tends to act as direction opposing the motion. motionን resist የሚያደርግ friction force ያለ እንግዲህ in the opposite direction of the force ነው ያለ the ዋናው ፎርስ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ያለ ፎርስ which is called friction force እንለዋለን። ለምሳሌ ይሄን ብሎክ ይወት አሁን ብሎኩና በግራውንድ ወይም እዚህ ላይ ደስክ ነው የሚልን በደስኩና በብሎኩ መካከል ፍሪክሽን አለ። ይሄንን ወደዚህ ብንገፋው ሎክ ሲጎላ አሁን ለምሳሌ ይሄን ሲጎላ ብሎኩ ይሄ ነው፣ ይሄ ማለት ነው። ዴስኩ ደግሞ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ፍሪክሽን አለ በሁለቱ መካከል ፍትጊያ አለ ማለት ነው። ኦኬ so the pumps on the surface of the material knock together cause a friction. ስለዚህ ይሄን ወደዚህ ብንገፋው ፍሪክሽን ይፈጠራል ማለት ነው። So when magnified you can see all the small bumps in the surface of the material. It is the pump that causes friction ይለናል። ስለዚህ እንደምታዩት ሲጎላ እንደዚህ አይነት ራፍ የሆነ ሰርፌስ አለው ማለት ነው። በሁለቱ ሰርፌስ መካከል የሚደረግ ፍትጊያ ወይም ግጭት ልንለው እንችላለን which is called friction ነው። የፍሪክሽን እንግዲህ ሞሽንን ሪዚስት የሚያደርግ ፎርስ ነው ማለት ነው። So friction is the force generated when solid slides or attempt to slide over each other. አንዱ ሁለት ቦዲዎችን ኖረው ወይ ሶሊድ ቦዲዎችን ኖረው ስላይድ ሲያደርጉ እርስ በርሳቸው ስላይድ ሲያደርጉ የሚፈጠር ፎርስ which is called friction force እንለዋለን ማለት ነው። Okay, the next topic is which is different types of friction. There are different types of friction. Basically there are two different types of friction, that is static friction and kinetic friction የሚባል ሁለት አይነት የፍሪክሽን ታይፕ አለ ማለት ነው። Static friction is a frictional force between two objects that are in contact and trying to move past each other but not yet moving. Okay, static friction ማለት እንግዲህ በሁለት ቦዲዎች መካከል ያለ ፍሪክሽን ሲሆን ግን አትረስት ላይ ያለ ፍሪክሽን ነው። ለምሳሌ የሆነ ጠረጴዛ ላይ የሆነ ዕቃ ብናስቀምጥ ሙቭ አያደርግም፣ ግን በሁለቱ መካከል ፍሪክሽን አለ። ኦኬ that friction is called static friction እንለዋለን ማለት ነው። ይሄን ነው የሚለን እዚህ ጋር ያለው this is because a force you are applying is cancel out due to static friction. ኦኬ አሁን የሆነ መጽሐፍ ዴስክ ላይ ብናስቀምጥ ሙቭ አያደርግም መጽሐፉ በዴስኩ ላይ። ለምን ከተባለ ስታቲክ ፍሪክሽን ስላለ፣ እንዳይንቀሳቀስ የሚያደርገው ፎርስ ስላለ ማለት ነው። as you generally increase the force the static friction also increase and the book remains stationary ይለናል ማለት ነው። So if you continue to push harder eventually the book will slide. ስላይድ ማድረግ ከጀመረ ያ ማለት መንቀሳቀስ ተጀመረ ስታቲክ ፍሪክሽኑ ወደ ላይ ይቀየራል ማለት ነው። So the maximum value of static friction ላይ እንደርሳለን። The value just before sliding occur is called limiting friction ይባላል። አሁን እንግዲህ ሙቭመንት ከመጀመሩ በፊት ኦብጀክቱ እንቅስቃሴ ከመጀመሩ በፊት the maximum static friction is called limiting friction ይባላል። ከሊሚቲንግ ፍሪክሽን በኋላ ማን ይመጣል ማለት ነው?
kinetic friction ይመጣል because already ኦብጀክቱ ወደ እንቅስቃሴ ገብቷል ማለት ነው። ያ ማለት ዳይናሚክ ፍሪክሽን የምንለዋለን በእንቅስቃሴ ጊዜ ያለ ፍሪክሽን ነው kinetic friction የምንለው። this is a frictional force between two objects sliding over each other። ለምሳሌ ይህንን ቦክስ ይዩት በፍሎሩ ላይ ሙቭ እያደረገ ነው። ይህን ሰው ይዩት በበረዶ ላይ ሙቭ እያደረገ ነው። so there is a kinetic friction between the man and the ace and there is a kinetic friction between this box and the floor. okay, so it always acts as in opposite direction to the motion. ፍሪክሽን ምንጊዜም ሞሽንን ሬዚስት ለማድረግ የሚረዳ ፎርስ ተሆነ ድረስ in the opposite direction of the force ነው። አሁን ኢፈርቱን ወይም ፎርሱን ይዩት ይሄ ነው። ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ ወደዚህ ነው ያለ። የፍሪክሽናል ፎርስ ምንድነው? ስታቲክ ፍሪክሽን ይባላል ማለት ነው። እንቅስቃሴ ላይ ያለ ቦክስ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ the force of friction usually drops when objects start moving and so it is often the cause of kinetic friction is less than limiting friction of the surface. ስለዚህ ኦብጀክቱ ሞር ኤነርጂ ባገኘው ቁጥር ወይም ሞር የሆነ ፎርስ አፕላይ ባደረግነው ቁጥር ፍሪክሽኑ እየቀነሰ ይመጣል። በዚህ ምክንያት kinetic friction ከስታቲክ ፍሪክሽን ያነሰ ነው። ኦኬ ሶ ሞሽን ባለበት ጊዜ ፍሪክሽን ሎ ይሆናል ማለት ነው። And next, factors affecting the frictional force. What are the factors that affect the frictional force? Frictional force and affect ሊያደርጉ የሚችሉ ፋክተሮች ምንድን ናቸው? Basically, there are several factors affecting the force of friction between objects. በሁለት እና ከዛ በላይ ባሉ ኦብጀክቶች መካከል ያለውን ፍሪክሽን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ basically different or several ፋክተሮች አሉ። Perhaps the most obvious is roughness. roughness ማለት እንግዲህ ሸካራነት ነው ወይም ለስላሴው ሸካራነት እንለዋለን። ስለዚህ roughness ማለት the measure of the texture of the surface ነው። የሰርፌሱ ምን ያክል ይሻክራል ሸካራነቱ። በጣም ሸካራ ከሆነ ፍሪክሽኑ ሃይ ይሆናል። ሸካራነቱ ሎው ከሆነና ወደ ስሙዝነስ ወይም ሶፍትነስ ከተቀየረ ፍሪክሽኑ በጣም ሎው ይሆንና ኢቭን ወደ ዜሮ ይቀየራል ማለት ነው። So the roughness of the surface, the greater the friction. In a simple term, the bumps on the surface are bigger or more frequent. This causes them to lock together more easily or more often. ይለናል ማለት ነው። So እዚህ ላይ ፓምፕስ የምንላቸው ምን መሰላችሁ? እነዚህ ማለት በሁለቱ ሰርፌስ መካከል ያለው የሸካራነት መግለጫ ወይም የሆኑ ፍሪክሽን እንዲጨመር የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። እነዚህ ነገሮች በጨመሩ ቁጥር ወይም ሳይዛቸው በጨመረ ቁጥር ፍሪክሽኑ ኢንክሪዝ እንዲያደርግ ያደርጋሉ ማለት ነው። ወይም የሆነ በእጃችን ስንዳስሰው የሚሰማን የሸካራነት ስሜት ያ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር frictional force increase ያደርጋል ማለት ነው። So you might think the weight of the object affects the friction. A heavier object will push down harder on the surface of locking the pumps together harder and so increase the force of friction. ስለዚህ ሌላኛው አፌክት የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው? what you call it weight affect the friction force in addition to roughness ማለት ነው። ስለዚህ weight increase ባደረገው ቁጥር friction forceም አብሮ increase ያደርጋል ይለናል ማለት ነው እንግዲህ። So this is generally true but actually it is the contact force that affects the friction. Think about a left example covered in the previous section. ለምሳሌ ሌላ example ማየት እንችላለን። When a lift is accelerate downward, the weight stays the same but the contact force ምን ይሆናል ማለት ነው? would drop ያደርጋል ማለት ነው contact force። አሁን ሊፍት ኤሌቬተር ምንለው ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። እሱ አሁን ዳውንዋርድ ወደ ታች አክሰለሬት ሲያደርግ ሊፍቲንግ ፎርሱ ምን ይላል? ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል ማለት ነው? This is especially important when considering objects on a slope. So the friction force between objects can be calculated using the formula. ይህንን ፎርሙላ ተጠቅመን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። እዚህ ላይ ግን አሁን ዳውንዋርድ ሲጓዝ ፍሪክሽኑ ያን ያክል አያስቸግርም ማለት ነው። ለምን ከተባለ ኮንታክት ፎርሱ ምን እያለ ስለሆነ ድሮፕ እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። በዛ መልኩ ይሄን እንድትረዱት ፈልጋለሁኝ ማለት ነው።
ሶ እዚህ ላይ ተርሞች አሉ። ኬኔቲክ ፍሪክሽን ማለት the frictional force between two objects sliding over each other ነው የሚለው። ሊሚቲንግ ፍሪክሽን ደግሞ the maximum value of static friction ማለት ኦብጀክቱ ሞሽን ከመጀመሩ በፊት ወይም ሙቭ ከማድረጉ በፊት የነበረችው ማክሲመም ስታቲክ ፍሪክሽን which is called limiting friction እንላታለን። ስታቲክ ፍሪክሽን ደግሞ ማለት ነው frictional force between two objects that are trying to move against each other but not yet moving. okay ሙቭ ማድረግ አልጀመሩም ግን ሙቭ ለማድረግ ሲጣጣር ወይም ጥረት ሲያደርግ የሚቃወም friction which is called static friction. and the next is roughness, the measure of the texture of the surface ነው የሰርፌሱ ልስላሴና ሸካራነት መለኪያ which is called roughness እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርስ እንግዲህ ሚዩ ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው። ኦኬ ኤፍ ሚንስ ሲምፕሊ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ነው። ሚዩ ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን አይዘር ስታቲክ ሊሆን ይችላል ኦር ኬኔቲክ ፍሪክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኤን ደግሞ ኖርማል ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። so a high coefficient of friction would mean that a surface are very rough and so this would lead to a high frictional force. so high roughness ካለው ወይም a very high rough ወይም roughness high ከሆነ frictional forceም high ይሆናል ማለት ነው። so materials have a static coefficient of friction and kinetic coefficient of friction ሊኖረው ይችላል depending on the type of friction being calculated. እንደ ፍሪክሽኑ አንፃር ማለት ኦብጀክቱ in motion ነው ወይስ at static ነው በሚለው that object may have a kinetic coefficient of friction or a static coefficient of friction ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። so n is normal contact force acting on the block እንለዋለን ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል is in this case means ምን ማለት ነው right angle to the surface ማለት ነው ወይም ከኦብጀክቱ ጋር ፐርፐንዲኩላር የሆነ ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ ውት አሁን ይሄ ኦብጀክት አለ ማቴሪያሉ ነው ሙቭ የሚደረገው ማቴሪያል ከዚህ ማቴሪያል ጋር ፐርፐንዲኩላር የሆነ ምን እንለዋለን ኖርማል ፎርስ እንለዋለን። ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ በሞሽኑ ዳይሬክሽን ሬዚስት የሚያደርግ ሞሽኑን ሬዚስት የሚያደርግ ፎርስ which is called friction force እንለዋለን ማለት ነው። so አንዳንድ ማቴሪያል አሉ ስታቲክ ፍሪክሽናቸው የተሰጠ ለምሳሌ ማቴሪያል ራፒንግ ቱጌዘር ሁለት ማቴሪያሎችን ራፕ ብናረጋቸው በመሃላቸው ያለው ስታቲክ ፍሪክሽን ምን ያክል ነው የሚለው የተሰጡ ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ አልሙኒየም እና ስቲል ሁለቱን ራፕ ብናረጋቸው 0.61 ስታቲክ ፍሪክሽናቸው ነው። ኮንክሪት እና ራበር 1 ይሰጠናል። ኮንክሪት እና ውድ 0.62 ስቲል ኤንድ ቴፍሎን 0.04 ውድ ኤንድ ውድ ሁለት እንጨቶችን ባንድ ላይ ብናደርግ ደግሞ 0.45 ስታቲክ ፍሪክሽን ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ይኖረናል ማለት ነው እንግዲህ። so coefficient of friction ማለት ነው the ratio representing the frictional between two surfaces በሁለት ሰርፌሶች መካከል ያለው frictional ratio which is called coefficient of friction እንድንለው እንችላለን። this coefficient of friction may be either static coefficient of friction or kinetic coefficient of friction ወይም dynamic coefficient of friction እንለዋለን ማለት ነው። example ስናይ the kinetic coefficient of friction between a rubber and asphalt is 0.8 ነው አለ በሁለቱ መካከል። calculate the force of friction acting on the rubber block of mass 2 kg as it is pulled along the level road at a steady speed. ተመልከቱ እንግዲህ ስቴዲ ስፒድ አለው ማሱ ተሰጥቶናል። ስቴዲ ስፒድ ማለት ምን ማለት ነው? ዩኒፎርም ሞሽን ነው ማለት ነው። 2 ኪሎ ግራም ማስ ነው የተሰጠ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ተሰጥቶናል። ስለዚህ ፍሪክሽን ፎርስ ማለት ሚዩ ታይምስ ኖርማል ፎርስ ነው። ኖርማል ፎርስ ደግሞ እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ጀስት ከዌቱ ጋር እኩል አድርገን ነው ኖርማል ፎርስን በዚህ ጊዜ ካልኩሌት የምናደርገው። ምክንያቱም እንደምታዩት እዚህ ላይ ኖርማል ፎርስ ማለት አፕዋርድ ዳይሬክሽን ያለ ፎርስ ነው ከዌቱ ጋር ባላንስ የሚያደርግ ወይም በሌላ ቋንቋ ቅድም ላይ ኮንታክት ፎርስ ስንለው የነበረው ጋራ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ኖርማል ፎርስ። ስለዚህ ኖርማል ፎርስ ከዌቱ ጋር እኩል ነው 2 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ10 which is 20 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። so 20 times 0.8 which is equal to the friction force
Okay, look, 0.8 times 20, which is equals to 16 Newton. 16 Newton will be the friction force between the asphalt and በአስፓልቱና በምኑ መካከል ያለ በራብሩ መካከል ያለ ፍሪክሽን ፎርስ እንግዲህ 16 ኒውተን ያክል ነው ማለት ነው። ሌላኛ ምሳሌ ስናይ 12 ኪሎግራም ብሎክ ኦፍ ውድ is stationary on the horizontal concrete። አሁን እንግዲህ በውድ እና በኮንክሪት መካከል ደግሞ ኮኤፊሽንት ኦፍ ፍሪክሽን ይሰጠናል። ስንት ነው? 0.65 ነው። ምን አይነት ነው? ስታቲክ ፍሪክሽን ነው። ምክንያቱም ስቴሽነሪ ተብሏል። ረፍታ ላይ ነው፣ እየተንቀሳቀሰ አይደለም። ሶ እንግዲህ ውዱ ከኮንክሪቱ ላይ ተቀምጧል። ስታቲክ ፍሪክሽኑ 0.65 ተሰጥቶናል። what force needs to be applied in order to slide the block along? አሁን ይህን ብሎክ ለማንቀሳቀስ ብንፈልግ ምን ያክል ፎርስ ያስፈልገናል? ሶ እንደዛ ነው የሚለና ምንድነው የሚለው what force needed to be applied in order to slide the block along ነው የሚለን። ስለዚህ coefficient of friction friction force is equal to mu static times normal force on mg ብለን እንሰራለን። ኦኬ mg ብለን ስንሰራ 12 ሲባዛ በ10 120 ኒውተን ይሰጠናል። ስለዚህ ስታቲክ coefficient of static friction times 120 እኩል ነው ስንት መጣ? 78 ኒውተን ያክል ያስፈልጋል ማለት ነው እንግዲህ። so next friction and inclined plane። አሁን ፍሪክሽን ፎርስን ደግሞ በኢንክላይንድ ፕሌን ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ if an object is resting on an inclined plane the normal contact force is reduced. this means the frictional force also reduce ያደርጋል ማለት ነው። ኖርማል ፎርሱ ዲክሪዝ ሲያደርግ ፍሪክሽናል ፎርሱም ዲክሪዝ ያደርጋል። ለምን ከተባለ ፍሪክሽን ፎርስ is equal to mu ኖርማል ፎርስ ነው። so ኖርማል ፎርስ and ፍሪክሽን ፎርስ is directly relationship ያላቸው ማለት ነው በሁለቱ መካከል ያለው። so ኖርማል ፎርስ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ፍሪክሽናል ፎርስ ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው በኢንክላይንድ ፕሌን ጊዜ ማለት ነው ይሄ ነገር ያለው። so እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ፎርስ አክቲንግ ኦን ኤ ብሎክ ኦን ኤ ስሎፕ ይለናል። እንግዲህ ኢንክላይንድ ነው about an angle theta ነው ኢንክላይንድ ያደረገው። so the weight of the block is toward the earth, the center of the earth እንደምታዩት ኖርማል ፎርስ ደግሞ ምንጊዜም ከኦብጀክቱ ፐርፐንዲኩላር ነው የሚቀመጥ ብለናል። so force due to static friction እንግዲህ እዚህ ላይ ነው ያለ የአረንጓዴው ከለር። ስለዚህ let us assume a block is not sliding down the ramp። አሁን ወደ ታች አይሄድም ብለን assume እናደርግ። if we consider the force acting on object we can see that there are three different forces። ሶስት የተለያዩ ፎርሶች አሉን እንግዲህ እዚህ inclined plane ላይ። as the object is not accelerating stationary ከሆነ ማለት ነው we can conclude from Newton's first law that there is no resultant force acting. okay there is no acceleration ካል Newton first law of motion apply እናደርጋለን ማለት ነው። so the three forces must from the triangle ይሰራልናል። እንደምታዩት ይሄንን እንዴት ነው የመጣው? የኖርማል ፎርስ ዳይሬክሽን እንግዲህ ይሁት ጥቁሩ ከለር ነው እንደዚህ ነው በዚህ ዳይሬክሽን። ዌቱ toward the earth የምታዩት ነው በቀይ ከለር። and friction force due to static friction ደግሞ ይሄ ከለር ነው። ስለዚህ ትራያንግል ሰራ። ሶ ስንት ፎርሶች አሉን? n አለን፣ w አለን፣ ፍሪክሽን ፎርስ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶስት ፎርሶች አሉ። the normal contact force is given by n is equal to w cos theta እንዴት አድርገን ነው? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ተጠቅመን ማለት ነው። cos theta ማለት ነው cos theta is equal to adjacent over hypotenuse ስለሆነ adjacentአችን ማን ነው? የዚህ ቴታ adjacent n ነው። ሃይፖተነሳችን ደግሞ ይሄ ዌቱ ነው። ስለዚህ በዛ አማካኝነት n is equal to weight times cos theta is the normal force or normal contact force ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል? in order for the block to remain stationary the force remain balance መሆን አለበት። then the force due to static friction must equals to f ደግሞ እንዴት ነው የሚሰራው? w sin theta
w sin theta እንዴት መጣ? ይሄንን ፓርት ነው ደግሞ የምንፈልገው አሁን ይሄንን ፓርት ማለት ነው። ኦኬ sin theta is equals to sin theta እንዴት ነው የምንፈልገው? ኦፖዚት የዛ ዲግሪ ኦፖዚት ይሄ ነው ኦቨር ሃይፖተነስ። ኦፖዚቱ ማን ነው? ኤፍ ነው። ሃይፖተነሱ w ነው። ስለዚህ sin theta ከw እና f ጋራ ሪሌት በማድረግ f is equals to w sin theta ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ምን አለን? ሶስተኛ ፎርስ አለን ደግሞ ፍሪክሽን ፎርሱ ማለት ነው። where w is the weight of the block, f is the force due to static friction ማለት ነው። ኦኬ due to static friction and theta is the angle of the slope. However, the force of friction is also equals to force of friction እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? f is equals to mu static times normal force. In this case n ማለት w cos theta ነው። w cos theta. So friction force is equals to mu static times w cos theta ማለት ኖርማል ፎርስን በw cos theta ተካ ነው ማለት ነው። Okay, I think it is very clear. ስለዚህ as the angle of the slope increase cos theta gets smaller ይለናል ማለት ነው። ምኑን ኢንክሪዝ ታደርገ? አንግሉ ኢንክሪዝ ባደረገ ቁጥር cos theta ምን ያደርጋል? ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ስሞለር ይሆናል። this means the friction force that can be provided also fall ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ ነው የሚለን። ስለዚህ ወደዚህ ስንመጣ the resultant force equals to the difference between w sin theta and the force due to kinetic friction. So f net ማለት ነው w sin theta that is the force minus frictional force. ስለዚህ f ሲቀነስ friction force is f net ይሆንልናል ማለት ነው። ለምሳሌ እንስራ አንድ ኤግዛምፕል። Take an example. A block of wood mass 30 kg accelerated down a concrete slope of 45 degree accelerate አድርጓል። So we could use the formula above to calculate the acceleration of the block and mu kinetic ምክንያቱም accelerate እያደረገ ከሆነ mu kinetic ነው የሚሰጠን between the wood and the slope is 0.45. እዩት ይሄን ኦብጀክት እንግዲህ ወደ ታች ነው ሙቭ እያደረገ ያለው። ወደ ታች ሙቭ እያደረገ ከሆነ ኤፍ ኔቱ ዳውንዋርድ ነው። ፍሪክሽን ፎርስ ደግሞ ወደ ላይ ነው አክት የሚያደርግ ምክንያቱም ሞሽኑን ኦፖዝ እያደረገ ስለሆነ ማለት ነው። and weight of the block ደግሞ in this direction ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ኔት ማለት w sin theta theta ስንት ነች? 45 ዲግሪ ማይነስ mu kinetic ኖርማል ፎርስ ደግሞ ምንድነው ብለናል? w cos theta ነው ብለናል። ስለዚህ in this case weight of the block is 300 ኒውተን ምክንያቱም mg አድርገን ስለምንሰራው and the normal contact force ደግሞ 212 ኒውተን ኖርማል ፎርስ w cos theta ስለሆነ ማለት ነው። so f net is equals to 300 ኒውተን times sin theta ያ ማለት w sin theta minus mu kinetic normal okay 0.45 times 212 ኒውተን so ሪዛልቱ ስንት መጣ? f net 117 ኒውተን ያክል ይመጣል ማለት ነው። so the acceleration of the block can be calculated using Newton's second law of motion. ስለዚህ acceleration ስንት ነው ከተባል f net is equals to ma ብለን አስልተን acceleration ስንት እናመጣዋለን ማለት ነው? 3.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እናመጣዋለን ማለት ነው። ያ ማለት f net ሲካፈል ለማስ 117 ነው ኔታችን ሲካፈል ለ30 3.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም 3.3 ኒውተን ፐር ኪሎግራም አድርገን ካልኩሌት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዴት ነው ፍሪክሽንን ሪዲዩስ ማድረግ የምንችለው? ፍሪክሽን አንዳንዴ ይጠቅማል አንዳንዴም ይጎዳል። ለምሳሌ ማሽኖቻችን ላይ ብንሄድ ማሽኖቻችን ዌር እንዲያረጉ ወይም ተሎ እንዲበላሹ ወይም ተሎ እድሜያቸው እንዲያልቅ እንዲሰበር ያደርጋል ፍሪክሽን። ስለዚህ ያን ፍሪክሽን ምን ማድረግ አለብን? መቀነስ መቻል አለብን። አንድ ቀለል ያለ ፍሪክሽን መቀነሻ እንትን ልንገራችሁ። ለምሳሌ ፑል ስንጫወት ፓውደር አለ። ያ ፓውደር የሚያገለግለው ለምንድን ነው? በእጃችንና በስቲኩ መካከል ያለውን ፍሪክሽን ለመቀነስ ነው። ነገር ግን ፓውደሩን ሳንጠቀም ብንጠቀም
በእጃችን እና በስቲኩ መካከል ፍሪክሽን ይፈጠርና ታርጌት አድርገን የምንፈልገውን ቦል ላንመታ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ልክ እንደዛ ሁላ there are different method of reducing friction force እና ፍሪክሽን ፎርስንም መቀነስ ያስፈለገበት ምክንያት ጠቃሚ ሆኖ ሲገኝ ነው። ኢንዱስትሪዎች ላይ ወይም ማሽነሪዎች ላይ ከሆነ ማሽነሪው እንዳይበላሽ እንዳይጎዳ ሪዲዩስ ማድረግ መቻል አለብን። ወይም ሌሎች ላይም ከሆነ የሆነ አድቫንቴጅ ካለው ሪዲዩስ እናድርገዋለን ማለት ፍሪክሽን። ኦኬ ሶ in order to reduce the friction between objects there are two techniques ይለናል። እዚህ ላይ የምንጠቀማቸው ሁለት ቴክኒኮች አሉ። The first technique is polishing or sanding down an object reduce the size of the ፓምፕስ ምንላቸው ይሄ ወጣ ገባው ነው ባጭሩ። ከዚህ ቀደም ተናግሬዋለሁ። እንዲህ የሆነ በእይታ ወይም በመዳሰስ ልናውቀው እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ፓምፕስ እንላቸዋለን። እነዚህን ፓምፖችን ለማጥፋት ምን እናደርጋለን? ፖሊሽ እናደርገዋለን። ፖሊሽ መጀመሪያ አምፖሊሽ ሰርፌሱን ይዩት። እንግዲህ ፖሊሽ እናደርገው ግን ቀነሰና የሆነ ሬጉላር የሆነ ሰርፌስ አይነት ወደዛ አይነት እየተቀየረ ነው። ያ ማለት ስሙዝነሱን ይጨመር ነው ማለት ነው። so this makes smoother ይሆናል። so the coefficient of friction drop ያደርጋል ማለት ነው ፖሊሽ እናደርገው። ሁለተኛ ደግሞ ምን መጠቀም ነው? ሉብሪካንት መጠቀም፣ ሉብሪኬሽን ደግሞ መጠቀም አለብን ማለት ነው። so lubricating between the surface wrapping together also reduce the friction. Commonly used lubricant includes oil, water and even graphite. ወይም ደግሞ ምናልባት ካወቃችሁት ግሪስ የሚባል አለ። ግሪስ most of the time ግሪስን እንጠቀማለን ማሽነሪዎች ላይ። ለምሳሌ የሚሽከረከር ሞተር ቢሆን እና የሆነ ሻፍት ቢኖር ወይም ሁለት ብረቶች እርስ በርሳቸው እየተገናኙ ቢሆን እና በሁለቱ መካከል ፍሪክሽን የሚፈጠር ቢሆን ምንድነው የምንጠቀመው? ግሪስ እንጠቀማለን ማለት ነው። most of the time መኪና ላይ ግሪስን እንጠቀማለን እና ግሪስን መኪና ላይ የምንጠቀመው ለምንድን ነው? ፍሪክሽንን ለመቀነስ ነው ማለት ነው። so lubricant effectively fill the gap between the material and prevent them from pumping into each other and so allowing them to slide over each other easily ማለት ነው። ይኸው ታውን ለምሳሌ በሁለቱ ሰርፌስ መካከል ያለው without lubrication ክፍት ቦታ አለ። ኦኬ በሁለቱ መካከል ሶ ይሄን ክፍት ቦታውን ብንተው ዝም ብለን ብንተው ሁለቱ እየተጋጩ ሌላ ነገር ይፈጥራሉ ማለት ነው። ነገር ግን በመሃሉ ሉብሪኬሽን ተከተት ነው ስሙዝ እንዲሆን ይሆናል። ያ ማለት ፓምፖችን እንዲጠፉ ይሆናል ማለት ነው። and the next topic is the effect of friction causes heating effect አለው። heating effect when you wrap your hand together friction between them causes them to warm up. ለምሳሌ እጃችሁን እስኪ እንዲህ አፋትጉት። ያ ማለት እጃችን ይሞቃል። so friction causes heating effect ሙቀት እንዲፈጠር ያደርገዋል። so ሙቀቱንም ለመቀነስ ምን ያስፈልገናል ማለት ነው? ፍሪክሽን ሪዲዩስ የምናደርግባቸው ዘዴዎችን ላይክ ፖሊሽን እና ሉብሪካንትን እንጠቀማለን ማለት ነው። this has many application but also causes several problem. እንግዲህ ሙቀት መፍጠሩ በፍሪክሽን ሙቀት መፈጠሩ ጥሩ ሆኖ ሳለ ኔጌቲቭ ኢፌክትም አለው። ለምሳሌ እሳትን ክሬት ለማድረግ ፋየርን ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው? ፍሪክሽን ነው። በፍሪክሽን እሳትን መፍጠር እንችላለን። ኢቭን ክብሪት ለምሳሌ የሚያዝ እንዴት ነው? በስቲኩ በክብሪቱ ስቲክ እና በክብሪት ቀፎ ላይ ያለው ቀዩ ፓርት ወይም ፎስፈረስ ይባላል። በሁለቱ መካከል ፍሪክሽን ሲፈጠር ነው እሳት የሚፈጠረው። ስለዚህ ፍሪክሽን ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉ ጉዳትም አለው። so ጥቅሙን እንይስቲ advantage of friction is a friction always a problem ብላችሁ ታስባላችሁ? መልሱ አይደለም ነው። you could not walk if there was no friction. our feet would slip. okay
just as they do on the ice or banana skin or very smooth surface ለምሳሌ ፍሪክሽን ባይኖር መሄድ አንችልም እንበልና በጣም የሚያሟልጭ የሆነ ጭቃማ አካባቢ ወይም በጣም የሚያሟልጭ አይነት ወይም የሙዝ ቆዳ ላይ ብንቆም ወደፊት መሄድ አንችልም ወደ ኋላ ነው የሚመልሰን በትክክል እንድንራመድና ወክ እንድናደርግ የሚያደርገን ግን ፍሪክሽን መኖሩ ነው ያ ማለት የምንራመድበት ቦታ ሰርፌሱ ራፍ መሆን በጣም ስሙዝ ቢሆን መሄድ አንችልም አሟልጮ ይጥለናል ሁላ ማለት ነው ሶ ፍሪክሽን ወክ ለማድረግ ራሱ ይጠቅመናል ለምሳሌ ስሙዝ ታየር ቴንድስ ቱ ስኪድ ይለናል ስፔሻሊ ኦን ዌት ግሪሲ ኦር አይስ ሮድ አሁን ልክ ለምሳሌ ምን አለ መሰላችሁ መኪና በጭቃማ ቦታ ላይ ሲሄድ አይታችሁ ከሆነ የኋለኛው ጎማ ብቻ እየተሽከረከረ የፊተኛው እንትን አይልም አይሽከረከርም አሁን ያ ምንድነው ኋለኛው ጎማውን ብቻ የሚሽከረከር ፍሪክሽኑ ዜሮ ሆኗል ጭቃ ውስጥ ስለገባ ፍሪክሽኑ ዜሮ ሆኗል የኋለኛው ብቻውን የሚሽከረከር በርግጥ ሞተሩ ከኋለኛው ጎማ ጋር ነው አታች የሆነው የፊተኛው ተነጂ ነው እንጂ ነጂ አይደለም የኋለኛው ጎማ ነጂ ስለሆነ ከሞተሩ ጋር አታች ስለሆነ የኋለኛው ጎማ ይሽከረከራል ግን የኋለኛው ብቻውን መሬት ጋር እየተሽከረከረ የፊተኛው ሊገፋ አይችልም ለምን ካላችሁ ፍሪክሽኑ እዛ ጭቃ ውስጥ ዜሮ ነው ሶ የፍሪክሽን አለመኖሩን ጉዳት በዚህ መረዳት ትችላላችሁ በቀላሉ the brakes of a bicycle car and other vehicle make use of friction the brake pad presses the wheel and slowing them down ስለዚህ ብሬክ ፓድ ምንለው ወይም ፍሬን ምንለው ነገር የሚሰራው ፍሪክሽንን ተጠቅሞ ነው እንጂ ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮ መኪናችን ወይም ሞተራችን ሳይክላችን ሊቆምልን አይችልም ምክንያቱም ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮ ፍሬኑን ብንይዘው ራሱ ጎማው ተንፋቆ ወይም ተንሻቶ ወዳልፈለግነው ቦታ ይሄድ ነበር ሶ ፍሪክሽን ለዚህ ይጠቅማል እና አዲሽን ዛት የምታዩት ነው እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምታዩት ይሄ ሰውዬ ለምሳሌ ማትማቲክስ እያስተማረ ነው ሴትዮ ነች ይቅርታ ሶ በቦርዱና በቾኩ መካከል ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮ መጻፍ አይችልም ነበር እንበልና ይሄ ቦርድ በጣም ስሙዝ ቢሆን መስታየት ነው እንበለው መስታየት በመስታየትና በቾካውን መስታየት ላይ በቾክ እንጻፍ ብንል አይጻፍልንም because ስሙዝ ነው ፍሪክሽን የለም ስለዚህ ፍሪክሽን በቀላሉ እዚህው ክላሳችን ላይ ሆነን ምን ያህል ጥቅም እንደሚሰጥ መረዳት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዲስአድቫንቴጁን ስናይ when two parts of any machine rub against each other the friction between them causes heat noise and wear እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ያስከትላል ማለት ነው so that produced in fast moving machine may be so great that the part becomes red hot አሁን በጣም የሚሽከረከር ማሽነሪ ከሆነ በሁለቱ ፓርት መካከል ሙቀት ይፈጠራል እሳት ይፈጠራል ኦኬ ለምሳሌ የሆነን ብረት ድሪል ስናረግ ወይም የሆነን ብረት ስንነድል ምን ያስፈልገናል ኩላንት እንጠቀማለን ካልሆነ በሁለቱ መካከል ያለው ፍሪክሽን እሳት ይፈጥርና ይሆን ሌላ ችግር ውስጥ ይከተናል ማለት ነው ኩላንት ማለት ማቀዝቀዣ ማለት ነው የምንፈልገው ብረቱን መንደል ነው ብረቱን የምንነድለው ደግሞ በመንደያውና በሚነደለው አካል መካከል ፍሪክሽን ስላለ ነው ሊነደል የሚችል ለምሳሌ የሆነን እንጨት ለመንደል ብንፈልግ በእንጨቱና በመንደያው መካከል ፍሪክሽን ስላለ ነው እንጂ ምንም ፍሪክሽን ባይኖር ኖሮ መንደል አንችልም ነበር ሶ ፍሪክሽን ሪዲዩስ ባይ ሉብሪኬሽን ዊዝ ግሪስ ቀደም እንደነገርኳችሁ በግሪስ በኦይል ወይም በግራፋይት እንትን ሊቀንስ ይችላል እንደሚታወቀው ግሪስም ኦይልም ምንድናቸው ሊኩዊድ ናቸው በተለይ ግሪስ ሰሚ ሊኩዊድ የሚባል ነው ዝልግልግ ነገር ስለሆነ ቪስኮሲቲው ከፍተኛ ነው ቪስኮሲቲ ማለት ዝልግለጋማነት ወይም ፍሎ የማድረግ ነገር ሬዚስት የሚያደርግ ማለት ነው ቪስኮሲቲ ስለዚህ ግሪስ በሶሊድ እና በሊኩዊድ መካከል ያለ ፈሳሽ ነው ማለት እንችላለን ግራፋይት ግን ሶሊድ ሉብሪካንት ነው ማለት ነው ግረመንገዳችሁን ግራፋይት ሶሊድ ሉብሪካንት መሆኑን ማወቅ አለባችሁ ሶ ባይስክል ስዌይንግ ማቺን ኒድስ ኦይል ሬጉላርሊ ያስፈልገዋል the engine of the motor car has a case at a bottom case አለው የምን ማስቀመጫ የኦይል ማስቀመጫ case አለው ምን ይባላል ኦይል ሳምፕ ይባላል ኦይል ሳምፕ እንለዋለን ሞተር ላይ ማስቀመጫው ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው which is full of oil ይለናል this covers all the moving part in the engine
if the engine has too little oil, the piston and cylinder becomes so hot that they join together. ስለዚህ ኦይል ሳምፕ ላይ ኦይል ሳምፕ እንግዲህ የመኪና ኢንጂን ወይም የመኪና ሞተር ክፍል ውስጥ ያለ የዘይት ማስቀመጫ ነው። ዘይት ቢጎለው ወይም ዘይት ቢያንሰው በውስጥ ያሉ የሚሽከረከሩ ብዙ ፓርቶች አሉ። ክራንክ ሻፍት የሚባል አለ፣ ሲሊንደር የሚባል አለ፣ ካም ሻፍት የሚባል አለ። እነዚህ ፓርቶች እንግዲህ በአንድ ላይ ተገናኝተው ሌላ ያልተፈለገ ሙቀት ፈጥረው ኢንጂኑን ኤክስፐርት ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። ሶ ምን ያስፈልጋል? ኦይል ያስፈልጋል as a lubricant ማለት ነው። and bicycle wheel እንግዲህ ባይስክል ዊልም እዚህ ላይ በቀላሉ የባይስክል ቻይኑ በእግራችን ፔዳል ስንመታ ከፔዳሉ እስከ ኋለኛው ጎማ ድረስ ያለ ገመድ መሳይ ቻይን አለ። ስለዚህ ያ ቻይን በትክክል እንዲሽከረከር ምን ያስፈልገዋል? ሉብሪካንት ያስፈልገዋል፣ ግሪስ ያስፈልገዋል። ኦኬ። ስለዚህ ፍሪክሽንን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሪዲዩስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ደግሞ ፍሪክሽን መቀነሻ ቦል ቢሪንግ የሚባል አለ። እንግዲህ ቦል ቢሪንግ ማለት እዚህ ላይ የሆኑ ብይ የመሰሉ ብረቶች ናቸው። ልክ የሌላ ፓርት ነው፣ የውስጠኛው ሌላ ፓርት ነው። ውስጠኛው ሲሽከረከር ከላይኛው ጋር ኮንታክት ፈጥሮ ሂት እንዳይፈጥር እነዚህ ቦል ቢሪንግ ፍሪክሽንን ለመቀነስ ያገለግሉናል። ቦል ቢሪንግ ሳይሆን ሌላ ሮለር ብሪንግ የሚባልም አለ። ሌላኛ መቀነሻ ሮለር ብሪንግ ደግሞ ከቦል ብሪንግ የሚለያየው ሲሊንደር ካልሻፕ መሆኑ ነው። ስለዚህ ከዚህ ግር ሌቭል ውጪ የሆኑ በጣም ብዙ ምን አሉ ፍሪክሽንን መቀነሻ ወይም ሪዲዩስ ማድረጊያ ሲስተሞች አሉ ማለት ነው። So the next topic is Newton's third law of motion ይለናል። ስለዚህ third law of motion ምንድን ነው የሚለው? Newton's third law of motion deals with that happen when you apply a force. It perhaps the most counterintuitive ይለናል ኦፍ ኒውተንስ 3 laws ነው የሚለው። እንዴት ነው ስቴት የሚያደርገው? if body exerts a force on body B, then body B will exert an equal and opposite force on body A. አሁን ሁለት በዲዎች አሉ። አንዱ አካል እዛኛው አካል ላይ ፎርስ አፕላይ ቢያደርግበት የተደረገበት ሰውዬ ወይም አካል ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆነ ፎርስ አፕላይ ያደርጋል ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ይባላል ይሄ? ሎስ ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን ይባላል። ሎስ ኦፍ አክሽን ኤንድ ሪአክሽን እንለዋለን ማለት ነው። ሶ in a simple term this means whenever you push an object it pushes back with equal and opposite force. essentially force comes in pair ማለት ነው ባጭሩ። ፎርስ ምንጊዜም in pair ነው የሚመጣ። ያ ማለት action for every action there is an equal and opposite reaction አለ ይለናል ማለት ነው። ሶስተኛው የኒውተን የእንቅስቃሴ ህግ። ለምሳሌ ይህንን ወድ ብንገፋው ይህንን ወድ ፑሽ ብናደርገው ወሉ ደግሞ ልጅቷን በእኩልና በኦፖዚት ዳይሬክሽን ፑሽ ያደርጋታል ማለት ነው። ይህ ልጅ ጠረጴዛ ማነው መቀመጫ ላይ ተቀመጠ። ሲቀመጥ ወደ ታች ነው ልጁ እየገፋ ያለ፣ ወደ ላይ ደግሞ ሌላ ፎርስ አለ። ያ ማለት ቅድም ላይ ስንወራ የነበረው ኮንታክት ፎርስ ወደ ላይ አለ ማለት ነው። ወደዚህ ወይቱ አለ፣ ወደ ላይ ኮንታክት ፎርስ አለ ማለት ነው። እዚህም ጋር ተመሳሳይ ነው። ሶ በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ስፔስ ስንሄድ በፀሐይና በፕላኔቶች መካከል ስበት አለ፣ መሳሳብ። ሴንትሪፒታል ፎርስ የምንለው ማለት ነው። ለሴንትሪፒታል ፎርስ ተቃራኒ ደግሞ ምን አለ? ሪአክሽን ፎርስ፣ ሴንትሪፉጋል የሚባል ፎርስ አለ። ሴንትሪፒታል እና ሴንትሪፉጋል ፎርስ፣ ሴንትሪፒታል ፎርስ ቱዋርድስ ኦብጀክት ነው አትራክት ነው የሚያደርገው። ሴንትሪፉጋል ደግሞ ሪፕል ነው የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ባላንስ ሲሆኑና ፕላኔቶች በምህዋራቸው እንዲሽከረከሩ፣ ለምሳሌ መሬት በራሷ ዛቢያ እንድትሽከረከር ወይም እንድትዞር በፀሐይ ዙሪያ እንድትዞር የሚያደርጋት ሴንትሪፒታል እና ሴንትሪፉጋል ፎርሶች ባላንስ ሆነው መቀመጣቸው ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ሳተላይት አለ። ሳተላይቷ ወደዚህ ስትመጣ እዚህ ደግሞ ሌላ አንኢኳል ኤንድ ኦፖዚት ፎርስ አፕላይ ያደርጋል ፍሮም ዘ እርዝ ማለት ነው።
So pair of forces are often called Newton's pair እንላቸዋለን ወይም simply action and reaction pair እንላቸዋለን። It's important to note that they are equal and opposite. Equal means in magnitude they are the same. Opposite means in direction they are in opposite direction ማለት ነው። If you push down a desk with a force of 10 Newton, the desk pushes up with a force of 10 Newton. አንድን ደስክ ወደ ታች በ10 ኒውተን ብገፉት ደስኩ ወደ ላይ በ10 ኒውተን ይገፋናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዛ ነው የሚለው። It may seem strange, but the gravitational attraction of Earth on satellite is exactly the same size as the pull on the Earth from the satellite. ይህንን ለማስረዳት ነው እዚህ ላይ ስላችሁ የነበረው ነው። So to correctly identify Newton's pair, it's worth to remember that a pair of forces must fit the following criteria. እነዚህን ክራይቴሪያዎች ሲያሟሉ ነው እንግዲህ ሰርድ ሎውን አፕላይ አድርገናል የምንለው። የመጀመሪያው equal in magnitude, opposite in direction, act on different body, same type of force. ፎርሱ same type of force ነው፣ equal in magnitude ነው፣ opposite in direction and act on different body. ዲፈረንት ባዲ ማለት በሁለት ባዲዎች መካከል ነው የተደረገው። ለምሳሌ አንድ ልጅ ግድግዳ ብትገፋ በግድግዳውና በልጅቱ መካከል ነው ኤግዘርት የተደረገው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄን ቡክ ይሁት በደስኩና በቡኩ መካከል ነው ያለ ማለት ነው ፎርስ። ስለዚህ እዚህ ላይ ኒውተንስ ፔር አለ። ለምሳሌ a book on a desk ፎርሱ ኮንታክት ፎርስ on the book from the desk፣ ፔሩ ደግሞ ኮንታክት ፎርስ on the desk from the book። እዚህ ላይ from the desk ነው፣ እዚህ from the book። weight of the book አለ፣ weight of the book። እዚህ ደግሞ gravitational attraction of the book pulling on the pair of ኒውተንስ ፔር እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ስናወራቸው የነበራቸው ናቸው እነዚህ ማለት ነው። and the next is application of third law, Newton's third law. What is the application of Newton's third law? Newton's third law is incredibly important to a motion. Applications such as ለሮኬት፣ ለጀት ኢንጂን፣ ለካር and even just walking around really on this law። ስለዚህ ወክ ስናደርግ ሳይቀር ኒውተንስ ተርድ ሎውን አፕላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንታየር ወይም ጎማ ታየር ፑሽስ ባክ ኦን ሮድ፣ ሮዱን ፑሽ ያደርገዋል ታየሩ። ሮዱ ደግሞ ምኑን ፑሽ ያደርገዋል? ታየሩ ሮዱን፣ ሮዱ ደግሞ ታየሩን ፑሽ ሲያደርገው እንቅስቃሴ ይፈጠራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ጠቀሜታው የጎላ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሰርድ ሎው with a rocket or jet engine hot gases are blasted out of the back። እንግዲህ በጣም የሞቀ ጋዝ ከጀቱ ወይም ከሮኬቱ ይወጣል፣ ወደ ግራውንድ ነው የሚገፋ። ያ ሲገፋ ኢኳል ኤንድ ኦፖዚት የሆነ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ደግሞ ወደ ሮኬቱ ነጥቆ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። so this result is an equal and opposite force on the engine and pushing it forward ወይም upward እንላለን። ለምሳሌ ይሄንን ሮኬት ይዩት። ይሄ ሮኬት ወይም ስፔስ ሮኬት እንለዋለን። ከፍተኛ የሆነ ጭስ ነው የሚወጣው። ይሄ ጭስ ወደ ታች ሲገፋ እንትኑን ወደ ላይ ይገፋዋል ማለት ነው ሮኬቱን። ስለዚህ በዛ አማካኝነት ወደ ምንፈልገው ቦታ ምን ይሆናል ማለት ነው መጓዝ ይጀምራል ማለት ነው። the next topic is conservation of linear momentum። so እዚህ ቶፒክ ላይ ስለ ሞመንተም፣ ስለ ኢምፐልስ፣ ስለ ሌላ ደግሞ ኮሊዥን አለ። ኮሊዥን ሌላ ቶፒክ ይመስለኛል። ስለሱ ነገር በደንብ እናወራለን ማለት ነው። what is linear momentum? linear momentum is another important idea in physics። ሞመንተም እንግዲህ በጣም ኢምፖርታንት የሚባል ቶፒክ ነው ፊዚክስ ላይ። በአጭሩ ሞመንተም ማለት ነው እንድርድሪት ማለት ነው፣ ወይም እንድርድርታ እንለዋለን፣ መንደርደር። so there are two factors that make an object hard to stop። የሆነን ኦብጀክት እንዳይቆም የሚያደርጉ ነገሮች ቢኖሩ ሁለቱ ናቸው። አንደኛው ማሱ ነው፣ ሁለተኛው ቬሎሲቲ ነው። ስለዚህ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ምን ይሰጠናል? ሞመንተምን ይሰጠናል ማለት ነው፣ ወይም እንድርድሪት። አሁን ይሄንን ሪኖ ይቱ፣ ይሄንን ሪኖ ነው የሚባለው። እዩት፣ በጣም ሳይዙ ትልቅ ነው። አንዴ መሮጥ ከጀመረ ራሱን ለማቆም ይከብደዋል በጣም፣ ምክንያቱም ሞመንተሙ ከፍተኛ ነው እንድርድሪቱ። ለምን ከፍተኛ ሆነ? ከፍተኛ ሆነ ማስ ስላለ ማለት ነው። so the greater the mass, the harder it to stop. the faster an object is moving, the harder it is to stop።
So linear momentum is defined as the product of mass and velocity ማለት ነው። ስለዚህ linear momentum is equal to mass times velocity። ለምን linear አለው? ሌላ ደግሞ አንጉላር ሞመንተም የሚባል አለ ሌላ ግሬድ ሌቭል ላይ ምናልባት 11ኛ ክፍል ይመስለኛል አንጉላር ሞመንተም የሚባል ስላለ ነው። ሶ ሊኒየር ሞመንተም የማስና የቬሎሲቲ ብዜት ውጤት ነው። ሪፕሬዘንት የሚደረገው በፒ ነው። ልክ እንደ ፕሬሸር በፒ ይለካል ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ዜን ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ኤስአይ ዩኒቱ ምን ይሆናል? የማስ ኪሎግራም አለ፣ የቬሎሲቲ ሜትር ፐር ሰከንድ አለ። ሶ ምን ይሆናል? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እንደውም አንጉላር ሞመንተም አለ። አንጉላር ሞመንተም ማለት the momentum of an object moving in a circle linear ከሆነ ደግሞ the measure of how hard is to stop a moving body አንድን ተንቀሳቃሽ በዲ ለማቆም ምን ያክል ከባድ እንደሆነ የሚነግረን ሊኒየር ሞመንተም እንለዋለን። ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ሪኖ ምን ያክል እንትን ይላል እዚህ ላይ ለምሳሌ ወይም አዳልት የሆነ ብላክ ሪኖ 1000 ኪሎ ግራም ይመዝናል ይላል። እንግዲህ ክብደቱን አስቡት 1000 ኪሎ ግራም ኦልሞስት አንድ መኪና ሊያክል ቀርቶ አልቀረውም። ሶ ስፒዱ ደግሞ 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ይጓዛል። ሞመንተሙን አስቡት 15000 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ምን አለው ሞመንተም አለው እንድርድርታ አለው ማለት ነው። So a sprinting human may have a momentum around a sprinting human may have a momentum of around about 640 kilogram per meter. That means assuming the velocity is 8 meter per second and mass 80 ቢሆን እስከ 660 ያክል ሞመንተም ይኖረዋል ማለት ነው አንድ ሰው። ለምሳሌ የሮጠ ያለን ሰው በ8 ሜትር ፐር ሰከንድ የሮጠ ቢሆን እንድርድርታው ምን ያህል ይሆናል? 640 ያክል ሞመንተም ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ ሞመንተም ኢዝ ቬክተር ኳንቲቲ ነው። ያ ማለት ዳይሬክሽንም ማግኒቲዩድም አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እነዚህን ኦብጀክቶችን ለምሳሌ የመጀመሪያው ማስ አለው፣ ሁለተኛ ማስ አለው ወይም ካሬ እና ካርቢ አለን። ሁለቱም በተመሳሳይ ስፒድ ነው የሚጓዙት። ሶ ዘ ሞመንት ኦፍ ካር ኤ ማለት ማስ ኦፍ ኤ ታይምስ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ ነው። ሶ 1200 ኪሎ ግራም ቢሆን የዚህ ባስ ወይም የዚህ ካር እንትኑ ክብደቱ፣ ስለዚህ በ10 ስናበዛው 12000 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ያክል ሞመንተም አለው ማለት ነው። የቢም በተመሳሳይ ማሱን በቬሎሲቲው እናበዛውና እኩል የሆነ ሞመንተም አለው ማለት ነው። ሶ የሞመንተም ቢ -12 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ብሎ አስቀምጦታል። ለምን ከተባለ ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው፣ በዚህ የሚጓዝ በኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ስለዚህ ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ኔጌቲቭ ኢንዲኬት ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ ዘ ሞመንተም ማለት ነው። And the other main important topic is laws of conservation of linear momentum. One of the most important conservation law in physics is laws of conservation of linear momentum. It states that in a closed system, the total linear momentum must be remain constant. Okay? So momentum initial is equal to momentum final ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። This means that when an object collides, the total linear momentum before the collision must equal to the total linear momentum after the collision, as long as no external force acts on the system. Symbolically, initial momentum, summation of initial momentum is equals to summation of final momentum. ይህ ማለት ሞመንተም አሁን ለምሳሌ ሁለት ኦብጀክቶች ኮላይድ ቢያደርጉ ወይም ሄደው ቢጋጩ ከመጋጨታቸው በፊት ያለው ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም ኢዝ ኢኳል ቱ ከተጋጩ በኋላ ያለው ሳሜሽን ኦፍ ሞመንተም እንለዋለን። ያ ማለት ኮንዘርቭ አድርጓል ማለት ነው ባጭሩ። ለምሳሌ ይህንን ቦል ወሰዱ፣ ቦል ኤ እና ቦል ቢ። ቦል ኤ በ1 ኪሎ ግራም ሲመዝን በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ ወደ ቦል ቢ እየሄደ ነው። ቦል ቢ 0 ሜትር ፐር ሰከንድ ላይ ነው ያለ ስቴሽነሪ ማለት ነው። 2 ኪሎ ግራም ይመዝናል። ስለዚህ the momentum before collision must equal to the momentum of A plus the momentum of B.
ያ ማለት ሞመንተም ኦፍ ኤ ማለት ማስ ኦፍ ኤ ታይምስ ቬሎሲቲ ኦፍ ኤ አንድ ሲባዛ በ5 ማለት ነው። ስለዚህ 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ። ሞመንተም ኦፍ ቢ ደግሞ ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ 0 ነው። ስለዚህ ቢፎር ኮሊዥን ስንት አለው ማለት ነው? 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ብለን እንወስዳለን ቢፎር ኮሊዥን። ዜን ምን ይላል እዚህ ላይ? we can work out the velocity of ball B as a total momentum of the system must equals to 5 kilogram meter per second. then the momentum of B ምን ይሆናል ማለት ነው? must be 5 kilogram per meter per second ስለሆነ አሁን momentum of B ማለት mass of B times velocity of B የvelocity of B ግን አይታወቅም። መቶ ከተጋጨ በኋላ አይታወቅም። so VB is equals to 5 ማለት ቢፎር ኮሊዥን የነበረው ነው ሲካፈል ለሁለት የማሱ ማለት ነው የዚህ ማስ ሶ ስንት ነው? 2.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ዘ ራይት ዳይሬክሽን ወደዛ አቅጣጫ ሄደ ማለት ነው። ያ ማለት ነው እንግዲህ ስቴሽነሪ ላይ የነበረን ቦል በ5 ሜትር ፐር ሰከንድ የሚመጣ ባለ 1 ኪሎ ግራም ቦል 2 ኪሎ ግራም ቢገጨው ተተጋጨ በኋላ ኤ ስቶፕ አረገ፣ ቦል ቢ ግን ሙቭ አረገ። ሙቭ ያደረገው በምን ያህል ስፒድ ነው? በ2.5 ያክል ሙቭ አረገ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም የሚለን ይህንን ነው ማለት ነው። አውትካም 2 አሁን የመጀመሪያው አውትካም 1 ነው። አውትካም 1 ቦል ኤ ስቶፕስ ኤንድ ቦል ቢ ሙቭ ቢያደርግ ነው። አውትካም 1 ስቶፕ ያደርግና ይሄ አውትካም 2 ደግሞ ሁለቱ ኮላይድ አድርገው ቢቀሩስ? the ball stick together there are a magnet inside them። ለምሳሌ ማግኔት ቢሆን ሁለቱ ኮላይድ አድርገው አንድ ላይ ሙቭ ሊያደርጉ ይችላሉ ወደዚህ በጋራ and they move away together with a certain velocity። ያ ቬሎሲቲ እንዴት ነው ካልኩሌት የሚደረገው? ስለዚህ we can work out the velocity of the ball when they strike together። ኦኬ ሶ እንደምታውቁት ቢፎር ኮሊዥን 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብለናል። ኦኬ ስለዚህ ሞመንተም is equals to mass times velocity አድርገን እንሰራለን። ማሳቸው የሁለቱም ማስ እንደምራለን 3 ኪሎ ግራም በአንድ ላይ ስለሆነ ሙቭ የሚያደርጉ ቬሎሲቲያቸውን ደግሞ በኮንዘርቬሽን ህግ አድርገን እንሰራለን። ያ ማለት ነው ቢፎር ኮሊዥን 5 ስለሆነ አፍተር ኮሊዥን ቬሎሲቲውን ስለማናውቀው የሁለቶችን ማስ ድምር ለምሳሌ 1 ሲደመር 2 3 ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የነበረ 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል ለዚህ ማስ እኩል ነው ቬሎሲቲውን ይሰጠናል ማለት ነው። ሶ 5 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሰጠናል? 1.7 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ ዘ ራይት አብረው ሙቭ አድርገዋል ማለት ነው ከተጋጩ በኋላ። ኔክስት አውትካም 3 አለን። እንግዲህ አውትካም 3 ደግሞ ይሄ መቶ ከተጋጨ በኋላ ቢመለስ ይሄኛው ወደዚህ ይመለሳል፣ ይሄኛው ወደዚህ። አሁን አሲዩም ማድረግ ያለባችሁ ለምሳሌ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፑል ቤት ላይ ኳሶች ሲጋጩ አንደኛ ስቶፕ ሊያደርግ ይችላል፣ ተገጨ በኋላ ስቶፕ አድርጎ ያኛውን ያንቀሳቅሰዋል። ሁለተኛ አብረው ተጋይተው አብረው ይሄዳሉ። ሶስተኛ ደግሞ ይጋጭና የገጨው ወደ ኋላ ይመለሳል፣ የተገጨው ወደፊት ይሄዳል። ስለዚህ ሶስተኛው ኬዝ ይሄ ነው። ቦል ኤ ባውንስድ ባክ ኦፍ ቦል ቢ። ቦል ቢ ደግሞ ሙቭስ ቱ ዘ ራይት with a velocity of 3 meter per second ቢሆን የዝን ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ማለት የዝን ቬሎሲቲ እዩት። እንዴት አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ቢፎር ኮሊዥን ይታወቃል። እንግዲህ ቢፎር ኮሊዥን 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ብለናል። አሁን ሶ አፍተር ኮሊዥን ያለውን ደግሞ ካልኩሌት እናደርጋለን። አፍተር ኮሊዥን ያለው ደግሞ ሞመንተም ኦፍ ፒ is equals to mass of p times velocity of p። ያ ማለት 2 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ3 6 ተሰጠን 6። ስለዚህ 6 ተሰጠን። መጀመሪያ ቢፎር ኮሊዥን 5 ነበር። 5 is equals to momentum of a plus momentum of p። ያ ማለት 5 is equals to a plus 6። ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቫልዩ ይመጣል ማለት ነው። እዩት።
momentum of A ማለት እንግዲህ momentum of A velocity of mass of A times velocity of A ነው። so momentum of A is equal to velocity of A is equal to momentum of A divided by mass of A. so ስንት መጣ? ኔጌቲቭ 1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ divided by 1 ኪሎ ግራም is equal to 1 ሜትር ፐር ሰከንድ። ኔጌቲቭ ሳይድ ማለት ኔጌቲቭ ወደ ሌፍት ተመልሷል ማለት ነው። አሁን ወይም ቀለል ባለ መልኩ ኮላይድ ከማድረጋቸው በፊት 5 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። ኮላይድ ካደረጉ በኋላ የዚህ 6 ሆነ። የዚህ አይታወቅም። ስለዚህ 5 is equals to 6 ሲደመር የዚህ። ስለዚህ 6 ከማን ጋር ተደምሮ ነው 5 የሚሰጠን? ከኔጌቲቭ 1 ጋር ሲደመር ነው አይደል? 6 እና ኔጌቲቭ 1 ሲደመሩ 5 ይሰጡናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ ኔጌቲቭ 1 ሞመንታም አለው ማለት ፒ ተሰጥቶናል። ማስ ይታወቃል። ስለዚህ ፒ ሲካፈል ለም ኔጌቲቭ 1 ሲካፈል 1 ኪሎ ግራም ኔጌቲቭ 1 ሜትር ፐር ሰከንድ። ያ ማለት ወደ ባክ ሳይድ ወይም ወደ ሌፍት ተመልሷል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኢንዲኬት የሚያደርገው so there are several other possible outcomes depending on the mass of the object and material they are made out of. In every possible case the linear momentum of the system must be conserved የሚለውን መያዝ አለብን። እንግዲህ አውትካሞች ቤዚካሊ 3 አውትካም አይተናል። አንደኛው ይጋጭና ስቶፕ አድርጎ ያኛውን እንዲሄድ ያደርገዋል። ሁለተኛው ሁለቶች ስቲክ አድርገው ወይም ተያይዘው እንዲሄዱ ይሆናል። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ይጋጭና ወደ ኋላ ይመለሳል። የገጨው ወደፊት እንዲሄድ ያደርገዋል። ሌሎችም አሉ። በሆነ አንግል ቢሄድ ለምሳሌ ይህን ከመታው በኋላ ይህ በሆነ አንግል ወደዚህ ቢሄድ ወይም ወደዚህ ቢሄድ የኛውም በሆነ አንግል መመለስ ይችላል። እነዚህ ኬዞች አሉ። እነዛ ኬዞች ለዚህ ግሬድ ሌቭል አይደሉም። ምናልባት 11ኛ ክፍል ይኖራል ብዬ አስባለሁ። and the other topic is explosion ማለት ምን? ፍንዳታ ምንለው ነው። ፍንዳታ when a gun is fired an explosion occurs inside the gun and the bullet flies off at a high speed. The person fired the gun has to be ready for recoil. The gun pushed back against their shoulder in the opposite direction to the direction of the bullet. So the bullet has a small mass and a very high velocity ያላት towards the right and the gun has a large mass but very small የሆነ ምን አለው velocity አለው። ሶ ማሱ ግን እኩል ማነው ሞመንተሙ እኩል ይሆናል። ሞመንተም ቢፎር እና ሞመንተም አፍተር እኩል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ላርጅ ማስ ሲባዛ በስሞል ቬሎሲቲ is equal to ስሞል ማስ ታይምስ በላርጅ ቬሎሲቲ ባላንስ ሆነ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ይሄን ጠመንጃ ይዩት። ቡሌቷ ወደዚህ ስትሄድ ከተተኮሰች በኋላ የሰውየው ትከሻ የሚተኮሰው አካል ተተኮሰ በኋላ ትከሻውን ወደ ኋላ ይገፋዋል መሳሪያው ወደ ኋላ። ያ ማለት ወደፊት ስንተኮስ ወደ ኋላ የሚለን አክሽን እና ሪአክሽን ነው። ሰርድ ሎው ነው እዚህ ላይ ያለ። ግን ሞመንተምም ስላለ ቢፎር ከመተኮሱ በፊት እና ከተተኮሰ በኋላ ያለው ሞመንተም እኩል ነው ማለት ነው። So before the explosion neither the gun nor the bullet had any momentum ይለናል እዚህ ላይ። In the explosion the bullet is given a momentum to the right while the gun is given an equal amount of momentum to the left. ስለዚህ አሁን ከመተኮሱ በፊት ስቴሽነሪ ላይ እንዳለ መጀመሪያም ቀደም እኮ ቦሉን ስናይ ቦሉ ተመጋጨቱ በፊት ዜሮ ነው ዝም ብሎ ስቴሽነሪ እንደሆነ። ግን ሊጋጭ የሆነ ቬሎሲቲ ሲሰጠው ወይም የሆነ እንቅስቃሴ ሲሰጠው ሞመንተም ይፈጥራል። ሶ አሁን የመሳሪያ ዝም ብለን አስቀምጠው ከሆነ ቬሎሲቲ ዜሮ ነው። ሶ ሞመንተም የለም ማለት ነው። ነገር ግን ስንተኩስ የመሳሪያ የራሱ ሞመንተም አለው ወደ ኋላ የሚመለሰው። ማሱ 5 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ0.5 ሜትር ፐር ሰከንድ። ጥይቷ 5 ግራም አለችን ደግሞ ሲባዛ በ500 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ ተመሳሳይ ቫልዩ መጣ ማለት ነው ሁለቶች። ያ ማለት ኮንዘርቭ ሆነ ማለት ነው። then back to Newton's second law. second law ላይ ስንመለስ እንግዲህ most of the time ይሄ ቶፒክ የተደጋገመ ነው። በቃ second law፣ third law፣ first law እያለ እየተደጋገመ በዛ ላይ force is equal to m የሚለው ፎርሙላ ብዙ ቦታ ይደጋገማል።
ባጭሩ በጣም ኢምፖርታንት የሚባሉ ኮንሰፕቶችን ብቻ ለቅሞ መያዝ ነው የሚጠበቀው እንጂ ሙሉን ለማንበብ ጥረት ስታረጉ ጊዜያችሁን ነው የሚፈጅባችሁ። ለምሳሌ ሰከንድ ሎ በየቦታው ይደጋገማል። ምን ይላል? ለምሳሌ the acceleration of an object is direct proportional to the resultant force acting on an object። አሁን የስንት ነው የተደገመ? በጣም ብዙ ጊዜ። ወይም acceleration occur in the direction of the resultant force ብዙ ጊዜ ተደግሟል። እና ምን ሊል ፈልጎ ነው? ከሞመንተም ጋር ሊያገናኘው ስለፈለገ ነው በእርግጥ እዚህ ያመጣው። The resultant force acting on an object must be direct proportional to the rate of change of linear momentum of the body ይለናል እዚህ። ማን ነው እንደዚህ የሚለው? Newton's original concept of second law involves the force changing in linear momentum of the object። ስለዚህ ሞመንተም የሚሰራ እዚህ ላይ በኒውተን ሰከንድ ሎ ጋር ተንተርሶ ነው ማለት ነው። So ምንድነው የሚለው? The resultant force acting on an object must be direct proportional to the rate of change of linear momentum of the object። ያ ማለት ፎርስ ከማን ጋር ሪሌሽን አለው እያለ ነው? ከሞመንተም ጋር ሪሌሽን አለው ማለት ነው። So the change in linear momentum occurs in same direction as the resultant force. So using the symbols F net is equal to change in momentum divided by change in time። እቺ ቼንጅ ማለት ነች እዚህ ላይ። ሶ ባጭሩ ይሄ ምን ይባላል? ወደ ታች ምን ይሆናል? ቼንጅ ሞመንተም ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም ምን እንለዋለን? To recap, the law conservation of linear momentum states that momentum must remain constant unless an external force acts on that object. What Newton's second law tells us is the momentum of a system can change if a force acts on it። አሁን ፎርስ እዚህ ላይ የመጣበት ምክንያት ፎርስ አፕላይ ከተደረገ ኮንሰርቬሽን ኦፍ ሊኒየር ሞመንተም ምን ይላል? ይጣሳል ማለት ነው። ኮንሰርቭድ ነው የምንለው ግን ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገ ድረስ። the two complement each other ይለናል። ሁለቱ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የሚያዙት። ሰው እዚህ ላይ ኢምፐልስ የሚል ነገር ልነግራችሁ ስለፈለኩ ነው ወርታችን ያዋልን ያልኳችሁ። ቻንጅ ሞመንተም ኦቨር ቻንጅ ኢን ታይም ነው። ኢምፐልስ ማለት ኤፍ ታይምስ ቻንጅ ኢን ቲ። በአጭሩ ቻንጅ ኢን ሞመንተም ነው ኢምፐልስ የሚባለው። ቻንጅ ሞመንተም ሳይሆን ቻንጅ ሞመንተም ከሆነ ኢምፐልስ ነው። ያ ማለት ቻንጅ ሞመንተም እዚህ ላይ እንደምታዩት ቻንጅ ኤምቪ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤፍ ታይምስ ቻንጅ ኢን ቲ ነው። ኤፍ ታይምስ ቻንጅ ኢን ቲ ኢምፐልስ ይባላል። ስለ ኢምፐልስ እናወራለን። ሶ እዚህ ላይ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ኤ ካር ኦፍ ማስ 1400 ኪሎ ግራም አክሰለሬትስ ፍሮም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ቱ 50 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር 3.5 ሰከንድ። እንግዲህ ከ10 ወደ 15 ስፒድ አፕ አድርጓል ወይም አክሰለሬት አድርጓል። ለምን ያክል ሰከንድ? ለ3.5 ያህል ሰከንድ። ሶ ኤፍ ኔቱን ፈልጉን የተባል። ኤፍ ኔት ማለት ቼንጅን ሞመንተም ኦቨር ቼንጅን ታይም ነው። ቼንጅን ታይማችን 3.5 ነው። ማሳችን ቼንጅ ያደረግ 1400 ኪሎ ግራም ነው። ቬሎሲቲያችን ቼንጅ አድርጓል 5 ነው ቼንጅ ያደረገው ከ10 ወደ 15። ስለዚህ ኤምቪ ስንት ቼንጁ ስንት መጣ? 7000 ኪሎ ግራም መጣ። 7000 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ። የምንለዋለን ኢምፐልስ እንለዋለን። ወደ ታይም ነው የሆነው ቻንጇ ብቻዋን ኢምፐልስ። ሶ ኤፍ ኔት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢምፐልስ ኦቨር ታይም ነው። that is 7000 ሲካፈል ለ3.5 which is 2000 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል አለ። imagine a gently hitting a tense ball of a mass 100 gram with a force 50 newton. The tense racket and ball are in contact for just 0.02 second ያክል። what we can calculate the change moment። አሁን ቴንስ አለችን ባለ 100 ግራም ቴንስ ነች። በ50 ኒውተን ተጠረዘች ወይም ተመታች። ከራኬቱና በቦሏ መካከል ያለው ኮሊዥን ለ0.02 ያክል ቆየ ኮንታክት አድርገው። ስለዚህ ሞመንተሙን ቼንጅ ሞመንተሙን ፈልጉ ነው። ኤፍ ኔት ቼንጅ ሞመንተም ኦቨር ቼንጅ ኢን ታይም። ኤፍ ኔት ተሰጥቶናል 50 ነው። ታይም ተሰጥቶናል። ስለዚህ እናብዛው 50 ሲባዛ በ0.02 1 ኪሎ ግራም መጣ። 1 ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ኢዝ
the momentum, the change momentum of this problem ማለት ነው። acting on an impulse or impulse ይለናል እዚህ ላይ the impulse of a force is a magnitude of the force multiplied by the time f times change in t እንግዲህ f times change in t ከማን ጋር ከቻንጅ ሞመንተም ጋር አንድ ነው ስለ የነበረው ለምንድን ነው change momentum ይሄን ፓርቲዩት is equals to f net times change in t ነው f times change in t ደግሞ ኢምፐልስ ነው so impulse change in mv ጋር እኩል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ the unit of impulse usually expressed in newton second በኒውተን ሰከንድ ይገለጻል because እንደምታዩት ፎርስ በኒውተን ነው የሚለካው ታይም በሰከንድ ይለካል so newton second is the unit of impulse an impulse of 10 newton could be caused by 10 newton force acting for 1 second or 1 newton force acting for 10 second ማለት ነው ስለዚህ f net is equals to change in mv over change in t ስለዚህ f net change in t is equals to change in mv which is impulse አሁን ወደ ዋናው ኮንሰፕት መጣ ማለት ነው impulse ማለት change of momentum ማለት ነው so the impulse of a force is also equals to the change in momentum of an object so the longer the force acting on the object the greater impulse and so the greater the change in momentum impulse ግን ማለት ምን ማለት ነው impulse ማለት ነው impulse ማለት the magnitude of the force multiplied by the time for which it acts ይለናል for each acts ለምሳሌ እዚህ አንድ ኤግዛምፕል እንስራ a footballer kicks a stationary ball of mass 1 kilogram with a force of 90 newton. The first time his foot is in contact with the ball for 0.01 second. The second time he follows through and his foot is in contact with a ball for 0.1 second. Find the impulse, change in momentum and velocity of the ball after impact in each case ይለናል አሁን የሆነ ፉትቦል ፕሌየር ነው 1 ኪሎ ግራም የሚመዝን ኳስ ነው የመታው ሲመታው በ90 ኒውተን ነው የመታው በ90 ኒውተን ከመታው በኋላ በመጀመሪያው ኪክ 0.1 ሰከንድ ያክል ከኳሱና እግሩ ጋር ኮንታክት አድርጎ ቆየ በሁለተኛው ዙርስ ሰከንድ ታይም ደግሞ 0.1 ሰከንድ ያክል ስለዚህ change momentum ኢምፐልሱን ቬሎሲቲውን ፈልጉ ይለናል የተሰጠን ጊቭን ምን አለ change in t የመጀመሪያው 0.1 ሰከንድ ኢምፐልስ ማለት f change in t ነው so 90 ኒውተን ታይም 0.1 0.9 ኒውተን ሰከንድ ይመጣል ሁለተኛ 0.1 ሰከንድ ሲሆንስ ኢምፐልስ f change in t ነው 90 ሲባዛ በ0.1 እኩል ነው 9 ኒውተን ሰከንድ ስለዚህ change in momentum is equals to impulse change in momentum እዚህ ጋርም ከኢምፐልስ ጋር እኩል ነው change in momentum ስንት ነው የመጣ 0.1 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ይመጣል ያ ማለት change in momentum ከማን ጋር እኩል ነው ብለናል ከዚህ ቀደም ከኢምፐልስ ጋር እዚህም ልክ እንደዛው ማለት ነው so final momentum እና በሁለቱ ኬዛም final momentum 0.9 እዚህም final momentum 9 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ so momentum mv ነው ቪውን ለመፈለግ ማለት ነው v is equals to momentum over mass so 0.9 ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ሲካፈል 1 ኪሎግራም 0.9 ሜትር ፐር ሰከንድ እዚህ ጋር ስንፈልግ እንዴት ነው የምናደርገው ይሄን ተመሳሳይ አድርገን ተጠቅመን 9 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣልናል የ0.9 ሜትር ፐር ሰከንድ ሶ በሁለቱም ኬዝ ያ ማለት change into 0.01 ሲሆንና በchange into 0.1 ሲሆን ያሉ ቫልዩዎችን ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው and next Newton's law and conservation of linear momentum using Newton's law we can prove that laws of conservation of linear momentum imagine two railway carriages if one crash into the other they will
exert equal and opposite force on each other. Third law ይለናል። This force will be acting for the same times on each carriage. Therefore, the impulse of each carriage will be the same. Both carriages will experience the same force, but in opposite direction. They will therefore have the same change in momentum, but in opposite direction. ሁለቱ አሁን እዚህ ቢጋጩ ነው እንደምታዩት ነው ቢጋጩ። ለምሳሌ the change in momentum of each carriage given by F change in T is equal to change in mv ነው። The first carriage will experience a change in momentum equals in opposite direction to the second carriage. ያ ማለት mass 1 change in v1 አንዷ change ዝም ብላ የመጣች ነች እዚህ ላይ m1 change in v1 is equal to the negative of mass 2 change in v2. Okay, or ይህን ወደዚህ እንውሰደው mass 1 change in v1 minus mass 1 change in v1 እኩል ነው 0. እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት የመጀመሪያው ካሬጅ ሞመንተም ከሁለተኛው ካሬጅ ሞመንተም ጋር እኩል ነው። ግን ዳይሬክሽኑ ይሄ ኔጌቲቭ የሚያመለክተው ዳይሬክሽኑን ነው። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ የሆነ ምን አላቸው ሞመንተም አላቸው ማለት ነው። ያ ማለት the total change of momentum of the system is 0 kilogram meter per second እና therefore the momentum has no change and the momentum has to be conserved እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ማለት ነው። ከዚህ በፊት አንድ ቶፒክ አለን የመጨረሻ ቶፒክ that is collision። ስለ ኮሊዥን የተወሰነ ነገር እንልና የዛሬውን ቶፒክ እንጨርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢላስቲክ ኮሊዥን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኢላስቲክ ኮሊዥን will be conserved in more detail in ዩኒፎር ላይ ስለ ኮሊዥን ስለዋራን እዚህ ላይ ክለሳ ስለሚሆን ያን ያክል ዲቴል ላናየው እንችላለን ማለት ነው። So whenever an object collides in a linear momentum of a system must be conserved as long as there are no external force acting. However, the quantity such as the kinetic energy may be changed ሊያደርግ ይችላል። ባጭሩ እዚህ ላይ መረዳት ያለብን momentum either it is elastic or inelastic ቢሆንም ኮንዘርቭድ ነው። kinetic energy ግን ኢላስቲክ ከሆነ ኮንዘርቭድ ያደርጋል፣ ኢንላስቲክ ከሆነ ግን ኮንዘርቭ አያደርግም ነው እዚህ ቶፒክ ላይ ያለ ኮንሰፕት። In an elastic collision, the kinetic energy must be conserved. Okay? A collision where the kinetic energy of a system drops after the collision is referred to as inelastic. ያ ማለት ከኮሊዥን በኋላ kinetic energy ድሮፕ ካረገ ምን እንለዋለን? ኢንላስቲክ እንለዋለን። በኢንላስቲክ ኮሊዥን ጊዜ kinetic energy ኮንዘርቭ አያደርግም ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሌላኛም ቶፒክ አለን አንድ የመጨረሻ the first condition of equilibrium. what mean by linear equilibrium? equilibrium ማለት ከዚህ ቀደም ደጋግመነዋል። summation of force 0 ሲሆን ነው። ኦኬ summation of force acting on a body 0 ከሆነ the situation is known as inequilibrium እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ስኬል ዲያግራም showing resultant force አሁን ከስታርቲንግ ፖይንት ተነስተን ዙረን እዚህ ደረስን። ለምሳሌ አሁን ይህን ምን በለው ፎርስ ስለሆነ አዳፕ የምናደርጋቸው ሄድ ቱ ቴል በማገናኘት ነው ይለናል። በጣም ብዙ ፎርሶች አፕላይ ሲደረጉ ለምሳሌ ይህን ዲስፕሌስመንት ነው ብንለው ሄድ ቱ ቴል እናገናኝና ከስታርቲንግ ፖይንት ተነስቶ መልሶ እዛው ስላደረገ ዲስፕሌስመንት 0 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እስቲ አንድ ኤግዛምፕል ነው። 3 forces are acting on a hovering helicopter. The height acts vertically, the weight acts vertically downward, and there is a strong horizontal wind.
in order to hover, the force from the rotor must be directed straight forward. Determine the magnitude of this force and its angle to the horizontal. አሁን እንግዲህ hover ምንለው የሚሽከረከረው ነው። ሮተር ምንለው ደግሞ እዚች ላይ ያለችው ነች። የሄሊኮፕተሯ እዚች ላይ ያለችው ሄሊኮፕተሩ ስትሬት ፎርዋርድ እንዲንቀሳቀስ የምታደርግ ነች። እቺ ይሄኛው እንዲበር የምታደርግ ነች። So to calculate the magnitude of the force we use Pythagoras theorem. እንዴት አደረግነው? እዚህ ላይ እንግዲህ ይሄ ማነው ዌቱ ነው ዳውንዋርድ። እዚህ ላይ ደግሞ በስትሮንግ ዊንዶ አማካኝነት የመጣ ፎርስ ነው። ሊፍቱ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ a square is equal to b square plus c ብለን በዚህ ለምሳሌ ይሄን a ብንለው ይሄን b ይሄን c ብንለው 15000 ስኩዌር ፕላስ 3000 ስኩዌር እኩል ነው a ስኩዌር። a ስኩዌር ስንት መጣ ማለት a ስንት መጣ 15300። ይሄን አንድ ራዲካል ተከተትን በኋላ ማለት ነው። ከዛ ቴታውን ደግሞ በምን ተጠቅመናል? ትሪግኖሜትሪ ተጠቅመን ቴታ ስንት መጣልን? 79 ዲግሪ መጣልን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። የዛሬው ኮርስ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ያልገባችሁና ግልጽ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉት ቶፒክ ካለ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡልኝና ዲቴል ላስረዳ እችላለሁ ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ግን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ እና ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።